اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. تو تیز رفتار بس کار سے ٹکرانے کے بعد راہگیر کو رون دیا، راہگیر موسیٰ جاں بحق. دہلی میں تہرے قتل سے سنسنی، گھر میں ملی ماں اور 2 بیٹیوں کی لاش. حافظ سعید نے دی ہندوستان کو دھمکی، کہا ہندوستان کے ہر شہر پر حملے کے لیے ڈرون تیار. مسلمان جج غیر جانبدار نہیں ہو سکتا، ٹرمپ کا نیا متنازع بیان. معتمرین کی خدمت کے لیے 4 زبانیں جاننے والے 1000 سیکورٹی اہلکار. مسلمان اپنی صفوں میں اتحاد کو فروغ دیں، شاہ سلمان کا بیان. بھٹکل کی تقوی بینکنگ پوری دنیا کے لیے نمونہ. غیر سودی بینکنگ پر بولنے والے تو بہت ہیں لیکن متبادل کوئی نہیں. میں ایسا ہی ایک متبادل آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں. دیکھنا نہ بھولیں فکر و خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ. ناظرین اب خبریں تفصیل سے. پتور تیز رفتار بس کار سے ٹکرانے کے بعد ایک راہگیر سے ٹکرانے کے نتیجے میں ایک راہگیر کے جاں بحق ہونے کی اطلاع موصول ہوئی ہے. فکر و خبر کے مطابق راہگیر کی شناخت موسیٰ عمر 65 مقیم امچی نڑکا کی حیثیت سے کر لی گئی ہے. فکر و خبر کے مطابق یہ SRTC بس پتور کے راستے مڑیکیری جا رہی تھی کہ مڑیکیری سے منگلور کی جانب آ رہی ایک سوئفٹ کار سے ٹکرا گئی. ٹکراؤ کے بعد بس ڈرائیور کے ہاتھوں بس بے قابو ہو گئی اور پھر قریب ہی راستہ چل رہے ایک راہگیر کو رون دیا. موسیٰ کی لاش کو پتور سرکاری اسپتال پہنچایا گیا جبکہ کار میں سوار لوگوں کو معمولی چوٹیں پہنچی ہیں. سمپیا پولیس تھانے میں معاملہ درج ہے. اسی طرح بنٹوال سے تعلق رکھنے والی خبر کے دمام میں پیش آئے سنگین سڑک حادثے میں منگلور کے بنٹوال سے تعلق رکھنے والے خاندان کے سخت متاثر ہونے کی خبر موصول ہوئی ہے. اس حادثے میں خاتون امیمہ عمر 37 جاں بحق ہو گئی جبکہ اس کا شوہر رزاق 40، بیٹی عارفہ اور بیٹا سخت زخمی حالت میں اسپتال میں داخل کیے گئے ہیں. یہ لوگ ککانجی علاقے کے مقیم ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ رزاق ادھر کچھ سالوں سے اہل خانہ کے ساتھ دمام میں ہی رہائش اختیار کیے ہوئے تھا. تیز رفتار کار ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی تھی جو حادثے کا شکار بنی. نئی دہلی کے برہمپوری علاقے میں ایک ماں اور 2 بیٹیوں کے قتل سے سنسنی پھیل گئی ہے. برہمپوری کے گلی نمبر 23 میں ایک مکان سے تیز بدبو آنے پر پڑوسی نے پولیس کو اطلاع کر دی. پولیس جب گھر کے اندر پہنچی تو 2 فلور کی اس مکان کے فرسٹ اور سیکنڈ فلور پر ایک خاتون اور اس کی 2 بیٹیوں کی لاش پڑی تھی. پولیس کے مطابق 50 سال کی سائرہ، ان کی 19 سالہ بیٹی شبنم اور 9 سالہ بیٹی مہرونسا کا گلا ریت کر قتل کیا گیا ہے. لاشوں کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ واردات کو 3 سے 4 دن پہلے انجام دیا گیا ہوگا. بتایا جا رہا ہے کہ 2 سال پہلے سائرہ کے شوہر کی موت ہو گئی تھی جس کے بعد وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس گھر میں رہ رہی تھی. گھر کی گراؤنڈ فلور پر ایک کرایہ دار رہتا تھا جو کہ واردات کے بعد سے غائب ہے. دہلی پولیس تہرے قتل کی گتھی سلجھانے میں جٹ گئی ہے. ادھر دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے ٹویٹر کے ذریعے ایک بار پھر مرکزی حکومت اور لیفٹیننٹ گورنر پر نشانہ سادھا ہے. دہلی میں بڑھ رہے جرائم پر کیجریوال نے دہلی میں جنگل راج قرار دیتے ہوئے کہا کہ قانون نظام کو برقرار رکھنے میں لیفٹیننٹ گورنر اور مرکزی حکومت پوری طرح فیل ہو گئی ہے. اپنے ٹویٹس میں کیجریوال نے لکھا ہے کہ دہلی میں مکمل طور پر جنگل راج ہے. لیفٹیننٹ گورنر اور وزیر اعظم مودی قانون و انتظام کو برقرار رکھنے میں ناکام ہو گئے ہیں. آخر دہلی میں قانون نظم و نسق کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے؟ جی صاحب، PM مودی جی برائے مہربانی کچھ کیجیے. کیجریوال نے اس سلسلے میں 2 ٹویٹ کیے. دونوں ہی ٹویٹ کے ساتھ 2 نیوز چینلز کے ٹویٹس کو ری ٹویٹ کیا گیا. اس میں سے ایک خبر نوزائیدہ بچی سے ریپ کی تھی جبکہ دوسرے میں برہمپوری میں ماں اور 2 بیٹوں کے قتل کی خبر تھی. نئی دہلی دہشت گرد تنظیم جماعت الدعوہ کا سربراہ ہندوستان کا موسٹ وانٹڈ حافظ سعید نے ایک بار پھر ہندوستان کو لے کر زہر اگلا ہے. حافظ سعید نے گیدڑ بھپکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستان پاکستان کو 1971 کے وقت کا ملک نہ سمجھے. اب پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت ہے. حافظ نے کہا ہے کہ پاکستان کسی بھی طرح کا جواب دینے کے قابل ہے. پاکستان میں کھلے عام ریلی کر رہے حافظ نے کھلے عام امریکہ اور ہندوستان پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ امریکہ ہندوستان کے ہوائی اڈوں پر ڈرون تعینات کر رہا ہے جس سے پاکستان کے شہروں پر حملہ کیا جا سکے. لیکن اگر ایسا ہوا تو پاکستان اپنے ڈرون سے ہندوستان پر جوہری
आखिरी हमला करेगा। हाफिज़ की इस नई वीडियो ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के कौल और फेल कितना तजाद है। पाकिस्तान अक्सर दावा करता है कि इसकी ज़मीन से हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना सरगर्मियाँ नहीं होती, लेकिन इस नई वीडियो ने पाकिस्तान की पोल एक बार फिर खोल दी है। वाशिंगटन। मुसलमानों के बारे में नफरत और हकारत पर मबनी जज्बात के लिए मशहूर अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक ताज़ा बयान में कहा है कि कोई मुसलमान जज कभी गैर जानिबदार नहीं हो सकता। अल अरबिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुसलमान जज की जानिबदारियत को मशकूक करार देने का बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब वो इससे कबल मैक्सिको से ताल्लुक़ रखने वाले एक जज पर तरफदारी का इल्ज़ाम आयद कर चुके हैं। अमरीकी जज जिसके वालिदैन मैक्सिको से ताल्लुक़ रखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के कायम करदा एक यूनिवर्सिटी के खिलाफ दायर एक केस की समाअत कर रहे हैं। ट्रंप के इस मुतनाज़ बयान पर अमरीकी सियासी हलकों हत्ता कि उनकी अपनी हिमायत रिपब्लिकन की जानिब से भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलमान जज की गैर जानिबदारी पर शुकूक का इजहार CBS TV के प्रोग्राम फेस द नेशन में एंकर पर्सन जॉन डिकॉर्सन के सवाल के जवाब में किया। मिस्टर डिकॉर्सन ने ट्रंप से पूछा कि आप मुसलमानों के अमेरिका में दाखिले के हवाले से सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। अगर अमेरिका में कोई शख्स किसी अदालत का जज बन जाए और वो आपके किसी केस की समाअत करे तो आप ये महसूस करेंगे कि वो आपके साथ इंसाफ नहीं कर रहा है। इस सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हाँ, ऐसा बहुत हद तक मुमकिन है और मैं ज़ोर देकर कहता हूँ कि मुसलमान जज गैर जानिबदार नहीं हो सकता। टीवी मेज़बान ने दूसरा सवाल पूछा कि अगर अमेरिका में किसी शख्स को उसके वालिदैन मजहबी अक़ीदे की बुनियाद पर आला हदों पर तैनाती से रोकने की कोई रिवायत तो मौजूद नहीं। इस पर ट्रंप ने कहा कि मुझे रिवायत में कोई दिलचस्पी नहीं, मैं सिर्फ दलील और मंतिक की ज़बान जानता हूँ। ख्याल रहे कि डोनाल्ड ट्रंप के मुसलमानों और मेक्सिको के बाशिंदों के बारे में ख्यालात किसी से ढके छुपे नहीं हैं। रियाद। रवां साल रमज़ान मुबारक के दौरान मोतमिरीन और मस्जिद हराम के ज़ायरीन की खिदमत के लिए 1000 सिक्योरिटी एहलकार खुसूसी तौर पर मुक़र्रर किए गए हैं। 4 ज़बानें जानने वाले एहलकार अपनी वर्दी पर खुसूसी स्काफ के ज़रिए अलहदा नजर आएंगे। जज उम्रे की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल फोर्सेस के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला अल गफीज़ ने हफ्ते के रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मज़कूरा सिक्योरिटी एहलकार अंग्रेज़ी, फ़्रांसीसी, उर्दू और फ़ारसी ज़बान में बातचीत कर सकते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि सिक्योरिटी एहलकार हरम मक्की में काम करने वाले मजमूई फ़ोर्स का 25% है। मजमूई फ़ोर्स 4000 एहलकार और 50 अफसरान पर मुश्तमिल है। अल गफीज़ के मुताबिक 4 ज़बानें बोलने वाले सिक्योरिटी एहलकार अपने सीनों पर नीले रंग का स्काफ लगाएंगे। ये लोग सहनों, खुले मैदानों और राहदारियों में मौजूद होंगे ताकि हिदायत से मुताल्लिक़ खिदमत पेश करने के अलावा मोतमीरीन और ज़ायरीन के इस्तिफ़सार का जवाब दे सकें। आरिज़ी पुल यानी मोबाइल मताफ़ को हटाने देने बाद मताफ़ की सहन की गुंजाइश फ़ी घंटा 19,000 से बढ़कर 30,000 अफराद फ़ी घंटा हो गई है। इस तरह 1 घंटे के अंदर हरम शरीफ की तमाम मंजिलों में मजमूई तौर पर तवाफ़ करने वालों की तादाद 1,07,000 हो गई। इसी तरह अब तवाफ़ करने वाले बिना किसी रुकावट के बैतुल्लाह को बराह रास्त देख सकेंगे और सहूलत के साथ तवाफ़ मुकम्मल कर सकेंगे। रियाद। सऊदी अरब के फरमानरवा खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद ने रमज़ान की आमद के मौके पर अपने सऊदी अरब समेत दुनिया भर के मुसलमानों के नाम खुसूसी पैगाम में उन्हें मुबारकबादी देते हुए खबरदार किया है कि दीन दुश्मन लोग हमारे मज़हब को दहशतगर्दी से जोड़ कर बदनाम कर रहे हैं। हमें ऐसी साजिशों से ख़बरदार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को रमज़ान मुबारक की ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत में सर्फ करना चाहिए। उनका खुसूसी पैगाम वज़ीर इत्तलाआत और सक़ाफ़त डॉक्टर आदिल अत्तरीफ़ी ने पढ़कर सुनाया। सऊदी फरमानरवा ने अपने खुसूसी पैगाम में उम्मत मुस्लिमा पर जोर दिया कि वो अपनी सफ़ों में इत्तेहाद को फ़रोग़ दें और इंतहा पसंदी से दूर रहें। उन्होंने कहा कि इनका मुल्क मुसलमानों में इत्तेहाद की कोशिशें जारी रखेगा। शाह सलमान ने बताया कि इस्लाम अमन और इत्तेदाल का दीन है। इसमें अपने पैरोकारों पर जोर दिया जाता है कि वो माह मुबारक में अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इबादत को अपना शिआर बनाएं। दरियासना खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान ने अपने शाही फरमान में मस्जिद हराम के तोसी प्रोजेक्ट के बाद तैयार होने वाले मकामात को माह सियाम के दौरान नमाजियों, रोज़ादारों और मोतमिरीन के लिए खोलने की हिदायत कर दी है। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, ख़लीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएँ। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की नशर व इशाअत में इदारे का ताउन करने वाले अहम तिजारती इदारे अली एजुकेशनल बुक हाउस भटकल, भटकल ट्रैवल हाउस भटकल, रिपको भटकल, अफ्रीका सुपर वालियो दुबई, स्टारवे ट्रेडिंग दुबई, खालिद कमीस अब्दुल्ला ट्रेडिंग दुबई।